वेलकम दोस्तों, मैं नरेश कोहली आज एक बार फिर तुहाडी सेवा विच हाज़र हाँ एक नवा मोटिवेशनल सैशन लैके। फर्स्ट ऑफ ऑल आई ग्रीट यू एंड पे माई ग्रैटिट्यूड टू यू। सत श्री अकाल, नमस्ते एंड सलाम वालेकुम। सो दोस्तों, आज का सैशन बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही वंडरफुल ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਫੀਅਰ ਐਂਡ ਕੰਪਲੈਕਸ। ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਫੀਅਰ ਐਂਡ ਕੰਪਲੈਕਸ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਗੇ ਕਾਫੀ ਸੈਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, एक साडे अंदरूनी दुनिया इनर वर्ल्ड, बाहर जो है आउटर वर्ल्ड। जो भी इनर वर्ल्ड असी अपने अंदर मौजूद रखते हैं, सानू उहदे नाल दा ही गिफ्ट मिलदा साडे आउटर वर्ल्ड दे विच। क्योंकि जो साडा इनर वर्ल्ड है वो एक प्रोजेक्टर है और आउटर वर्ल्ड की स्क्रीन के ऊपर उहदे नाल दी ही फिल्म ये प्रोजेक्टर विचों प्ले होती है। सो टॉपिक है दोस्तों साइकोलॉजिकल फियर एंड कॉम्प्लेक्स। सो अगर साडे इनर वर्ल्ड दे विच किसी टाइप का भी कोई फियर होएगा, कोई कॉम्प्लेक्स होएगा, तो तुसी इमेजिन करो कि साडी आउटर पिक्चर जो साडा आउटर वर्ल्ड है उसकी स्क्रीन के ऊपर किदां दी मूवी प्ले होएगी। और उस मूवी ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਡੀਅנס, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲਾਈਕ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਨਰ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਨ ਦੀ, ਅਪਲਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਫੀਅਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, कोई सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, कोई इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, वो तो बाहर निकलन दी। मैं शुरुआत करना आज के टॉपिक के नाल साइकोलॉजिकल फियर एंड कॉम्प्लेक्स। दोस्तों, जदों साडा जन्म हुंदा है इस धरती ते असीं आने हैं, इस यूनीवर्स विच आने हैं, नैचुरली इस यूनीवर्स का एक पार्ट है असीं। और जो खुदा ने एक प्रोसेस बनाया सानू इस यूनीवर्स दे विच लिआंदा, उस प्रोसेस के थ्रू असीं इत्थे आ जाने हैं, इत्थे पेश हो जाने हैं। और साडे जन्म दे विच एक खुदा दी बड़ी किरपा हुंदी है, ईश्वर दी, कि साडा जिहड़ा माइंड हुंदा है, मैं तुहानूं अगे भी अपने सैशनस विच डिफरेंट माइंड्स दे उपर डिस्कशनस कर चुका। सो जन्म दे विच साडा जिहड़ा माइंड हुंदा है, वो सानूं एक गिफ्ट मिलदा है, सुपर कॉन्शियस। सुपर कॉन्शियस मतलब असी इस पूरी कायनात का क्योंकि एक पार्ट है, और जिन्नी खिली हुई ये कायनात है, साडा जन्म भी उन्ना ही खिलिया होया हुंदा है, उन्ना ही ब्लसम्ड स्टेट विच हुंदा है, जिदा एक लोटस खिलिया होया उदां दा साडा माइंड लैके असी जन्म लैंदे हां। सो दोस्तों, उस स्टेट दे विच, सुपर कॉन्शियस दे विच साडे अंदर ना तां कोई फियर हुंदा और ना ही किसी तरह का कोई कॉम्प्लेक्स हुंदा है, कोई हीनता, कोई नेगेटिविटी, किसी टाइप का भी कॉम्प्लेक्स साडे अंदर नहीं हुंदा। तुसी इस चीज ते विचार कर सकते हो। मेरियां गल्लां तुहाडे इनर साइकोलॉजिकल वर्ल्ड दे विच रूबरू होके तुहाडे अगे सच्चाई नाल पेश हो रही हैं। इनू इमेजिन करके देखो। फिर की हुंदा कि उस सुपर कॉन्शियस माइंड दे विच जिस बच्चे ने जन्म लिया, इन्ना खुश तबीयत, ओदी हमेशा एक रियलाइजेशन पावर लेके जन्म लिया उन्हें, एक एहसास, और यही एक खुदा का गिफ्ट है, साडे गुरु का गिफ्ट है कि असी एक खुश मिजाज एहसास लेके जन्म लेने हैं। किसी टाइप का भी कोई फियर नहीं, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं, कोई एंजाइटी नहीं। फिर की हो जाता है कि साडे अंदर ये सारियां चीज़ां जिद्दां जिद्दां साडी ग्रोथ हुंदी है, ये सारियां चीज़ां की मौजूदगी कित्थों आती है, कौन लेके आंदा साडे अंदर है? क्योंकि जब बच्चे ने जन्म लिया ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਿਨੇ ਉਹ ਇੰਜੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ
वर्ल्ड दे विच किस तरह वो पेश होईयां। सो दोस्तों ये विच 4 फैक्टर्स है। सब नाल इदां ही हुंदा, मेरे नाल भी इदां ही होया, तुहाडे नाल भी इदां ही होया, बट आपां अज भी इस चीज चों उभर के बाहर निकल सकते हैं। ਇਹਦੀ अपने अंदर एक ऐसी ਆਪਾਂ ब्लॉसमिंग कर सकते हैं, एक एवोल्यूशन कर सकते हैं, एक रीफॉर्मेशन कर सकते हैं, एक रियलाइजेशन कर सकते हैं जो कि पॉसिबल है। और मैं आज के सैशन दे विच ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ सिद्ध करके रहांगा, प्रूव करके रहांगा। दोस्तों 4 फैक्टर्स है जिन्हां दे थ्रू साडे अंदर ये फियर, कॉम्पलैक्स, एंजाइटी, कई तरह दीयां चीज़ां साडे अंदर डिवेलप हो जांदियां। और वो बच्चा जो कि सुपर कॉन्शियस माइंड विच आया, वो बजाय कि सुपर कॉन्शियस तो कलैक्टिव कॉन्शियस माइंड दे विच जावे, कलैक्टिव कॉन्शियस तो स्पॉन्टेनियस कलैक्शियस माइंड दे विच जावे, और स्पॉन्टेनियस जो साडा माइंड है, स्पॉन्टेनियस माइंड तो बाद अल्टीमेट माइंड दी स्टेट विच जावे, वो बच्चा सुपर कॉन्शियस माइंड तो दूसरे पासे डिवेलप होने लग जाता है। कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੈਸ਼ਨਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨਸ नहीं देखे और आज के सैशन में अगर कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज उन्होंने देख लें। सो दोस्तों सुपर कॉन्शियस माइंड दे विच बच्चे ने जन्म लिया, उनकी परवरिश शुरू हो जाती है। पहला फैक्टर आ जाता है पेरेंटिंग, क्योंकि साडे पेरेंटिंग दी भी पेरेंटिंग कुछ ऐदा ही हुई हुंदी है, वही सानू एक रेपिटेशन होके सानू साडे पेरेंट्स तो ही गिफ्ट मिलती है। सो ये एक ऐसी पेरेंटिंग हुंदी है साडे पेरेंट्स दे कोलों साडी, जिहदे विच कि सानू कुछ तरह का कंपीटिशन करना सिखाया जाता साडी एंबिशनस नूं लैके, और उन्हां एंबिशनस नूं ही पूरा करन लई कुछ फियर भी साडे अंदर साडे पेरेंटिंग तो ही डिवेलप हुंदे ने। पहला फैक्टर पेरेंटिंग, पेरेंटिंग तो बाद एजुकेशन, उत्थे भी फिर सिमिलर प्रोसेस है, कंपीटिशन, टारगेट, एंबिशन। हुण जदों वो कंपीटिशन वो बच्चा सीखदा है, ਉਹਦੇ अंदर नैचुरल है कि एक इंसैप्शन हो जाती है फियर की। हुण जदों कंपीटिशन दी रेपुटेशन ਉਹਦੇ पेरेंटिंग च भी, घर च भी यही चीज़ां दी गलबात हो रही है, ਉਹਦੇ फ्यूचर ਨੂੰ ਲੈ के, और स्कूलिंग विच भी एजुकेशन च भी वही गलबात हो रही है, ਉਹਦੇ अंदर एक फियर डिवेलप होता है। और वो फियर क्यों डिवेलप होता है? क्योंकि वो अपने आप नाल जो एक बच्चा राजीपुना लेके आया सी, अपने आप च राजी सी, खुश सीगा, सुपर कॉन्शियस माइंड दे विच सीगा, वो अपने आप नाल नाराज होने लग जाता है कि मेरे विच आ कमी है, होर स्टूडेंट्स के नंबर ज्यादा आ रहे हैं, आ चीज मैनूं घट आती है। स्कूलिंग च भी पेरेंटिंग च भी। अगे आ जाओ, पेरेंटिंग, स्कूलिंग या एजुकेशन, उस तो बाद आप कह सकते हैं कि सोसाइटी, सोशल फैक्टर और नाल रिलीजियस फैक्टर। सोसाइटी च भी बच्चा वड्डा हुंदा है, 5 साल 10 साल का हुंदा है, वो तरह तरह दी चीज़ां डिवेलप होंदियां देखदा है, न्यूज़पेपर्स पढ़दा है, मीडिया के होर कई रूप ने, टीवी देखदा है, मैगजीन्स पढ़दा है, सोशल मीडिया विच इन्वॉल्व हुंदा है। सो कई फैक्टर्स उन्होंने होर देखने को मिलते हैं, जिथे कि उन्होंने हमेशा उन्होंने फैक्टर्स दे विचों वध चढ़ के एको चीज़ महसूस होती है या महसूस कराई जाती है। पेरेंटिंग तो, एजुकेशन तो, सोशल फैक्टर्स तो, रिलीजियस फैक्टर्स तो, कि कंपीटिशन एंड रिवार्ड, कंपीट एंड गेट रिवार्ड, कंपीट एंड गेट रिवार्ड। हुण कंपीटिशन तो बच्चा नाल लेके तो वो हुनर आया नहीं सी, वो तो एक सुपर कॉन्शियस माइंड दे विच सीगा, जिथे कि वो अपने आप नाल जिद्दां दा भी सीगा, राजी है, काला है, गोरा है, मोटा है, पतला है, वो राजी पुने च आया। और हौली हौली इन्ना कंपीटिशन देखते, इन्ने अंबिशंस नूं देखते हुए ਉਹਦੇ अंदर एक नाराजगी अपने आप नाल डिवेलप हो जाती है। और जिहड़ा बच्चा या बंदा अपने आप नाल नाराज है, ਉਹਦੇ अंदर कॉम्पलैक्स तो आएगा ही, चाहे वो कॉम्पलैक्स इनफीरियोरिटी का होवे, चाहे सुपीरियोरिटी का होवे, चाहे वो इनफीरियर समझे, चाहे अपने आप नूं जिस क्लास में बरत लिया
सुपीरियर समझे। सो लाइक दिस दोस्तों, ए फियर और कॉम्पलैक्स ਉਹਦੇ ਸਾਈकोलॉजिकल वर्ल्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਇਨਸੈਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਫੀਅਰ ਔਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਕਦ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਇਨਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਕਾਰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਮੋਰਲਸ ਬਣਦੇ ਆ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਐਂਬੀਸ਼ਨਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਰਸਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਪਾਥਵੇ ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਤਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫੈਕਟਰਸ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਮਾਡਰਨ ਐਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜਸ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਗਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਔਰ ਕੰਫਰਟਸ ਪਹਿਲੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, 30 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, 80 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, 100 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕਾਇਆ ਹੀ ਪਲਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਨਾ ਇੰਨੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਾ ਇੰਨੇ ਕੰਫਰਟ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ अपनी एंबिशंस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਐਂਬਿਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਫੈਕਟਰਸ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸੀ, ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਔਰ ਫੀਅਰ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਅਗਰ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹ 100 ਚੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ 20% ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ 20% ਇਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਹ ਫੀਅਰ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਟਾਈਪ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਸਾਡੇ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਬਟ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ 20% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿਸੇ 'ਚ 50 ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, 60 ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਔਰ पूरा रिवर्स होके 80 हो चुका है, और 20% पॉजिटिविटी बचती है। और इन्ने साइकोलॉजिकल फियर और कॉम्प्लेक्स दे विच जिथे कि कॉम्प्लेक्स अपने आप ने इन्नी नाराजगी दिंदा और फियर साडे इनर साइकोलॉजिकल वर्ल्ड दे विच सानू इन्ना कि डरा के रखदा है, कोई बंदा किवें खुश रह सकदा है, चाहे उन्हें किसी भी कंडीशंस दे विच परपैचुअल सक्सेशन दे विच ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੱਕ ਪਾਥਵੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਸਲ ਵੀ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਅਪਰ ਕਲਾਸਿਸ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਲੋਅਰ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਤੋਂ, ਇਹ ਫੀਅਰ ਔਰ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਮਿਡਲ ਔਰ ਅਪਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਨ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਟੂ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸ। Reason behind fear and complex in relation to ambitions. Ambitions, if I am talking, concern to all aspects of comforts, accumulation of wealth, accumulation of assets. So दोस्तों, any accumulation of wealth or assets ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ fear ਹੈ, ਉਹ ਫੀਅਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਦਾ ਗਰੀਡ ਦੇ ਵੱਲ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਕਿਊਮੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਵੈਲਥ, ਐਸੈਟਸ, ਐਨੀ ਸ਼ੇਪ ਆਫ ਐਸੈਟਸ ਲਾਈਕ ਵਹੀਕਲਸ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਫਿਕਸਡ ਔਰ ਮੂਵੇਬਲ, ਐਨੀ ਟਾਈਪ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਫੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਉਨੀ ਗਰੀਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਗਰੀਡਨੈਸ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੀਅਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਿਊਮੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਮੋਨੇਟਰੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਮੋਨੇਟਰੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਿਊਮੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਰ ਪਲ ਸਪੈਂਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਲ ਪਲ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵੈਲਟ ਚੋਂ, ਔਰ ਇਹ ਪਲ ਪਲ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਰਿਹਾ? ਫਿਊਚਰ ਚੋਂ, और फ्यूचर
ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਬਣਿਆ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤੋਂ ਪਾਸਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਪਾਸਟ ਕਿਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੂੰ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਲੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਤੋਂ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਾਸਟ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਾਲ, ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਹ ਫਲੋ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਨਰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਊਟਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਔਰ ਫਲੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ? ਰੀਜ਼ਨ ਬਿਹਾਈਂਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਐਂਡ ਫੀਅਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਨੌਲੇਜ ਮੇਰੇ ਇਨਰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੋਸੈਸ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਾਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸੋਸਾਇਟੀ, ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा अच्छा होगा। साडे गुरु साहिबान यही कहते ने। पर जिथे कि सब कुछ साडे गुरुओं के कहने के अनुसार अच्छा ही होना चाहिए, जो बीत गया ਉਹਦੇ ਚ भी, जो चल रहा ਉਹਦੇ ਚ भी, और जो आएगा ਉਹਦੇ ਚ भी, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ बुरा ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? That is due to fear and complex. ਹੁਣ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘਾ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮ ਕਰੀਏ ਔਰ ਫਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਰੱਖੀਏ। ਫਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਸਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਮ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਰਿਜ਼ਲਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਗਿਫਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਗਿਫਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰਸ, ਪੰਡਿਤਸ, I pay my due regards to all of these aspects of nature. These are different sciences. But आज इन साइंसेस की जो भी यूज है वो रिजल्ट ओरिएंटेड बन गई है। और अगर अपनी निगाह, अपना विजन रिजल्ट पे होएगा, होना चाहिए किसी हद तक। अगर सारा विजन उत्थे होएगा तो कर्म कांड के ऊपर विजन कित्थों आएगा? ਉਹਦੀ ਹੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਂਜ਼ਾਇਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮੈਥਡ ਤੋਂ ਗਰੋ ਕਰਨ ਦੀ ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਵਿਜ਼ਨ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੇ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਸਾਰਾ ਉਧਰ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਐਕਿਊਮੂਲੇਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਨੀਡਸ ਨੂੰ, ਕੰਫਰਟਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ पेश होएगी, पैदा होएगी। यही रीजन है। सो ये सारे चार दे चार फैक्टर सदियों तो चलते आ रहे हैं, पर आज इन फैक्टर्स का रिजल्ट बहुत डिमिनिश हो चुका है, बहुत डिप्लीट हो चुका है। उसका रीजन कंपटीशन, उसका रीजन कॉम्पलैक्स, और इहदे नाल ही जो भी आज की आउटपुट इस मॉनेटरी वर्ल्ड दे विच, इस मॉडर्न एरा दे विच साडे लिए जो भी डिफिकल्टीज आ रही हैं, जो भी परेशानियां साडे अगे पेश हो रही हैं, उसका कारण भी यही है।
ਸੋ ਫੀਅਰ ਐਂਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੋਂ ਫੈਕਟਰਸ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਟੂ ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟੂ ਫੁਲਫਿਲ ਦੈਟ ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਟੂ ਕੰਪੀਟ ਵਿਦ। ਹਰ ਪਲ ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਪੜੋਸੀ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਰ all over there in the world, but ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਇਸ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ એનર્ਜੀ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਹੋ ਕੇ ਰੀਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਡੀ 'ਚ ਹੋਣਾ, ਤਦ ਵੀ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਖਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਨੇੜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕੁਝ ਹੈਬਿਟਸ ਰਿਜ਼ੈਂਬਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਬਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੇਮ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੈਵਰ ਰਿਪੀਟਸ। ਸੋ ਨੇਚਰ ਕਿੰਨੀ ਯੂਨੀਕ ਹੈ, ਨੇਚਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਯੂਨੀਕ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੱਧਦਾ ਵੱਧਦਾ ਵੱਧਦਾ, ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, weight ਵੀ ਵੱਧਦਾ, ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਵੱਧਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਚਰ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈ, ਨੇਚਰ ਰਿਪਲੀਟਸ। ਹਰ ਫਲਾਵਰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੰਡਰਫੁਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਹੈ, ਔਰ ਉਸੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਡੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਅਲੱਗ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੁੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਘੱਟ ਹਾਂ। ਸੋ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਦੋਸਤੋ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਯੂਨੀਕ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਲਾਈਕ ਫੀਅਰ, ਕੰਪਲੈਕਸ, ਐਂਜ਼ਾਇਟੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੈਲਫ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਸਵਰਗ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਨਰਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੀਜ਼ਨ with this type of mentality for the fulfillment of our ambitions, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਫਿਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਇੱਕ ਪਰਪੈਚੁਅਲ ਸਕਸੈਸ਼ਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਹੈਬਿਟਸ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਂਬੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਦੇਖੋ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਸੋ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਉਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਉਸ ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਫੀਅਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਬੱਚੇ 'ਚ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਚੈਨ ਨਾਲ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੈਕਿਊਮ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਇਹੀ ਉਹ ਵੈਕਿਊਮ ਸਾਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟ ਫੁਲਫਿਲਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ 7 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ, 7 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਵਰਕਆਊਟ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇੰਟੈਲੈਕਟ, ਇਹ ਵੀ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜੋ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ 7 ਸਟੇजेस ਹੈ। ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਇੱਕੋ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਦੀ ਇੱਕੋ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਬਾਡੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਗ ਜੀਂਦਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸ ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਛੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ हैं। सो अगर ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ everything finished। सो लाइक दिस दोस्तों, क्योंकि ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਸੁਪਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ
ਇਹ ਫੀਅਰ ਔਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਔਰ ਐਂਜ਼ਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲੇ, ਹਰ ਵਕਤ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਐਦਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਐਦਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਸ਼ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ, ਫੀਅਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਉਹ ਰਹੇਗਾ, ਨਾ ਰੱਖ ਪਾਏਗਾ। ਸੋ ਫੀਅਰ ਐਂਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਦਰ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਤੋਂ ਕਲੈਕਟਿਵ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਦੇ, ਉਸ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੱਕ ਅਲਟੀਮੇਟ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਯੂਨੀਕ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਵਨ। ਡੁਅਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ એનર્ਜੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਦਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਵਰੂਪ ਹੈ। એનર્ਜੀ ਇਨਟੂ ਐਕਸ਼ਨ। पेड़ पौधे, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, बर्ड्स, हर चीज डिफरेंट बॉडीज दे विच एनर्जी ही रिप्लीट हो रही है, एनर्जी ही एग्जीक्यूट हो रही है। और ये एनर्जी दा प्रोसेस दे डिफरेंट एस्पेक्ट्स ने, डिफरेंट रूप्स ने। जितना लिंक करके मैं तुहानू दस रहा कि ਅਸੀਂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਡਰ ਕੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਕੰਟੈਂਪਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਸਬਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਵਿੱਚ ਫੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਬਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਸਟੋਰਡ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਪੈਟਰਨਸ ਸਟੋਰਡ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਹੈਬਿਟਸ, ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਛਾਈਆਂ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਸਭ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰਡ ਨੇ। ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟੋਰ ਹੋਈਆਂ? ਸਾਡੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਚੋਂ। ਔਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਫੀਅਰ ਹੈ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਸਬ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਐਜ਼ ਸਾਡਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਇਨਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਇਨਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਆਊਟਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲਾਅ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਦਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਲਾਅ ਵੀ ਇਹੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਕਿ whatever we think that only we get। सो दोस्तों हर चीज साडी जो इंटरनल साडी दृष्टि है, इस दृष्टि दे विच सानू वही मिलता है। और ਅਸੀਂ कई कुछ हासिल करने तो बाद भी अगर अपने आप च इनकम्प्लीट फील करते हैं, एक डिप्रेसिव सेंस फील करते हैं, एक एंजाइटी फील करते हैं, दैट मीन्स ਅਸੀਂ जो कुछ भी ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ इस फियर नाल कॉम्प्लेक्स नाल एंजाइटी नाल ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੋय नहीं कर पाते। और इंजॉयमेंट दी और लेजर दी परिभाषा ਸਾਡੇ ਲਈ यही है कि ਆਪਾਂ मूवी देखे आंदी, ਗੱਡੀ ਚੱਕੀ लॉन्ग ड्राइव ਤੇ चले गए, किसी फास्ट फूड चले गए, रेस्टोरेंट चले गए, जबकि ये सारी चीजें बड़ी टेंपरेरी है। और साडे विच जो एक एस्थेटिक हैप्पीनेस सानू चाहिए, जो एक परमानेंट चाहिए, ये टेंपरेरी चीज़ां सानू कुछ पल ਲਈ ਤਾਂ बिजी रख ਸਕਦੀਆਂ, क्योंकि साडा विजन चेंज हो जाता है। ਆਪਾਂ किसी मूवी देखने चले गए, साडा विजन सारा उधर चला गया, किते रेस्टोरेंट चले गए, किते घूमन चले गए, किते आउटिंग ਲਈ चले गए, वो विजन टेंपरेरी चेंज होता है। बट व्हेन वी रिटर्न बैक, फिर वो इंटरनल डेप्थ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਾਮੋਸ਼ੀ, ਇੱਕ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ, ਇੱਕ ਫੀਅਰ, ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਡਿਸਈਜ਼ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣਦੇ, ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਬਣਦੀਆਂ, ਇਲਨੈਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਬੇਸਿਕ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਅਰ ਐਂਡ ਕੰਪਲੈਕਸ। ਕੰਪਲੈਕਸ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਹੀਨਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨੇਬਰ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਫਲਾਣੇ ਅੰਕਲ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੋਚ ਕੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਔਰ ਐਟੀਟਿਊਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। और जो कि सानू परमात्मा ने साडे गुरु ने एक ऐसा एप्टीट्यूड और एक ऐसा नेचुरल सुपर कॉन्शियस माइंड दे विच एक एटीट्यूड देके भेजिया सी जिथे ਅਸੀਂ ਖਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀ। और ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਹਿਕ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਹੈਪੀਨੈਸ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਸਬਬ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਘਰ 'ਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਐਸਥੈਟਿਕਨੈਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਦ ਤੱਕ ਉਸ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੁਪਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਖੇਲਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਨੈਚੁਰਲ ਗਿਫਟ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਖੇਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, अपनी आउटलुक ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਕਟਰਸ ਖਾਸ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆउटलुक ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਆउटलुक ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਆਪ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ 4 ਫੈਕਟਰਸ। ਸਾਡੀ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਸੋਸ਼ਲ, ਸਾਡਾ ਲਾਈਫ ਕਲਚਰ, ਸਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ, ਸੋਸ਼ਲ ਫੈਕਟਰਸ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਲੀਜੀਅਸ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਉਹਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ I belong to this religion। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਆਫ ਫੀਅਰ ਐਂਡ ਕੰਪਲੈਕਸ। ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ, ਐਸੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਗਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਊਟਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨੀਆਂ। ਉਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ। ਸੋ ਦੇਖ ਲਓ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਅਰ ਔਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਗਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਐਂਪਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੋਰਲਸ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, 4 ਫੈਕਟਰਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਸਾਈਕਲ ਐਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੀਅਸ ਸਾਈਕਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੀਅਸ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਸ ਸਾਈਕਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਯੰਗ ਏਜ ਤੱਕ ਉਸ ਵਰਚੁਅਸ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੀਅਸ ਸਾਈਕਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਐਂਬੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਹਰ ਪਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਹਰ ਪਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਇਵਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਜ਼ਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਇਦਾਂ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਰ ਇਦਾਂ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਚ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਚ, ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰਸ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ। और कंपटीशन कादा है
और वो कंपटीशन ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਬੀਸ਼ਨਸ जो कि accumulation of wealth प्राइमरी और accumulation of wealth को ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰ ਲਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਚੁਅਸ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਉਹ wealth ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹ wealth ਤੁਹਾਡੇ vicious ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ vicious ਸਾਈਕਲ ਵਧੇਗਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈਬਿਟਸ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਫੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਪੋਸੈਸ ਕਰਦਾ ਸਮਝਾ ਸਕਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਅੱਗੇ 5 ਸੈਸ਼ਨਸ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਵਾਂ। ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਹੋਪ ਫॉर द बेस्ट ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟ 2 ਪਾਰਟ 3 ਪਾਰਟ 4 ਪਾਰਟ 5 ਤੱਕ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੋਂ salute to you, a good round of applause for you for listening me and for being motivated by my words which are being into action just upon the I mean to say कि परमात्मा की मर्जी है, the order of Almighty that I am here being represented before you as your motivational trainer. So whatever happens for the purpose. So मेरे भी psychological world ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ I want to become a motivational trainer. So I am through with it. I am executing my sessions and I hope so that I am doing good and the time will be there before everybody. My representations according to time, I will continue like this. So whatever good is going to happen will happen before everybody listening to me, watching me and in relation to me or in known to me. I believe दोस्तों कि जो भी मैं ट्राई किया ਤੁਹਾਡੇ ਕੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜੋ ਅੱਛੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ क्षमा ਦਾ याचक ਹਾਂ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਫੇਲਿਅਰਸ ਆਰ ਦਾ ਸਟੈਪਿੰਗ ਸਟੋਨਸ ਟੂਵਰਡਸ ਦੀ ਸਕਸੈਸ। ਸੋ ਅਗਰ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਹੋਰ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਡੈਪਥ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰ ਇਹੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗੀ without any sense of competition in relation to anybody. I am executing these sessions in the best of my virtuous cycle and to motivate you to repeat your virtuous cycle. So दोस्तों, thank you very much. Pay my gratitude and stay blessed. My best wishes with you. And one thing more I want to tell you, that happiness, whatever outside we get, that is first we conceive inside. कि ਅਸੀਂ खुश हाँ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ हैप्पीनेस ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਫੇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੱਸਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ। ਹੱਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਅੱਛੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੱਸਣ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਮਿਜ਼ਾਜ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ डिसईज फैक्टर्स ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। So with these greetings I convey my best regards and the last comment that all is wonderful, all are wonderful
and we all are wonderfully grateful to this universe. Thank you दोस्तों, bye bye.